تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے حکومتی اتحاد کے ممبران پر مشتمل کمیٹی تشکیل۔ اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، عرفان صدیقی، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، علیم خان، چودھری سالک اور سردار خالد مقصی شامل۔ ملکی سلامتی اور قومی مفاد کو مقدم رکھا جائے گا۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومتی اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کو کل صبح 11:30 بجے ملاقات کی دعوت دے دی۔ اسپیکر آفس کے دروازے ہمیشہ اراکین کے لیے کھلے ہیں۔ نیک نیتی سے حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی۔ بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ایاز صادق کا وزیر اعظم کی جانب سے کمیٹی تشکیل دینے کا خیر مقدم۔ پی ٹی آئی کا حکومت کی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا خیر مقدم۔ کم سے کم وقت میں تمام مسائل کا نتیجہ خیز حل نکل آئے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا امید کا اظہار۔ مذاکراتی کمیٹی کے 2 ہی مطالبات ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا رد عمل۔ قومی ایشوز پر ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہو تو ہماری انا اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، مگر اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ مذاکرات کے نتیجے میں آپ کو آپ کی جرائم کی سزا سے چھوٹ مل جائے گی تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ قومی مسائل پر مذاکرات کے لیے انا رکاوٹ نہیں بنے گی۔ قومی معاملات پر ہر کسی سے ڈائیلاگز کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات کے نام پر جرائم کی سزا سے چھوٹ نہیں ملے گی۔ بانی پی ٹی آئی 9 مئی اور 190 ملین پاؤنڈ کے مجرم ہیں، سزا ملنی چاہیے۔ بلال اظہر کیانی پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی پر نون لیگی منصوبوں پر تختیاں لگانے اور ملک کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے کا الزام۔ خاطر جمع رکھیں کہ سیاسی دہشت گردی نہیں چل سکتی، اور جو ماسٹر مائنڈ تھا 9 مئی کا، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی سزا ہوگی، کیونکہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ سیاست کی آڑ میں ملک پر حملے کیے گئے۔ بیرون ملک سے پاکستان مخالف ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں۔ سیاسی دہشت گردی نہیں چل سکتی۔ عطا تارڑ کا لاہور میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا اختلاف کرنا ہے تو سیاست دانوں سے کریں، شہداء سے کیوں؟ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے میچز کے لیے دبئی وینیو فائنل کر لیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی کے سربراہ یو اے ای کرکٹ بورڈ سے گھوٹکی میں ان کے خصوصی خیمے میں ملاقات۔ محسن نقوی اور شیخ نہال المبارک نے نیوٹرل وینیو کا معاملہ طے کیا۔ پاکستان کے پاس جنوبی افریقہ کو ون ڈے سیریز میں پہلی بار اسی کے ملک میں کلین سویپ کرنے کا سنہری موقع۔ قومی ٹیم کو 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ تیسرا اور آخری 1 روزہ میچ آج پاکستانی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی وزیرستان میں شہید 16 جوانوں کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا۔ سول کیمرہ ٹیکنیشین وقاص احمد بھی شامل۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسروں، کور کمانڈر پشاور اور علاقہ مائدین نے شرکت کی۔ فتنہ الخارج کے فوجی چوکی پر حملے میں 8 خارجی بھی مارے گئے تھے۔ دہشت گرد ملک و قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ سیکیورٹی فورسز ملک کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ کرم کے حالات جب خراب ہو رہے تھے، خیبر پختونخوا حکومت وفاق پر حملے کرنے میں مصروف تھی۔ کسی نے کرم کے حالات پر توجہ نہیں دی۔ زمین کے ایک ٹکڑے کا جھگڑا تھا جو بعد میں فرقہ وارانہ صورت اختیار کر گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر کرم میں آمد و رفت کے لیے ایئر سروس شروع۔ ہیلی کاپٹر MI-17 نے پشاور سے کرم کے لیے 2 پروازیں کی۔ حکومت پنجاب نے ادویات اور ضروری سامان سمیت 41 آئٹمز کی دوسری کھیپ کرم پہنچا دی۔ پارا چنار کی بزرگ مریضہ فوری آپریشن کے لیے پنجاب ایئر ایمبولینس سروس کے ذریعے اسلام آباد منتقل۔ سیاست نہیں، خدمت کا وقت ہے۔ کرم کے عوام مشکل میں ہیں، مصیبت اور مشکل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ مریم نواز کا بیان۔
कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में पुलिस से मुकाबले में 2 अगवाकार हलाक, ज़ईफुल उम्र मगवी को बाजियाब करा लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, कार और दीगर सामान बरामद। इब्राहिम हैदरी में 18 मुकदमात में मतलूब मुल्जिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। सखी हसन से 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। गुजरावाला और गुजरात से गिरफ्तारी अमल में आई। मुल्जिम मोहम्मद असलम यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस है। मुतासरीन से मजमूई तौर पर 85 लाख रुपए हथियाए। तर्जुमान FIA का दावा। हुकूमत का पावर सेक्टर के लिए मजीद 50 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी का फैसला। रवा माली साल अब तक सब्सिडी की मद पावर सेक्टर में 159 अरब रुपए जारी किए जा चुके। 50 अरब जारी होने के बाद सब्सिडी 209 अरब से भी बढ़ जाएगी। 2024 में ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपए की कदर में इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर में अरब 95 करोड़ 95 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदरों कीमत 3 रुपए से जायद बढ़ गई। शहर में पानी की किल्लत किसी की साजिश नहीं। जमात इस्लामी के पानी की किल्लत पर एहतजाज से शहरियों की परेशानी में इजाफा हुआ। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वाज़े किया सिंध पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है, इसलिए पीपल्स पार्टी कैनाल्स की मुखालफत कर रही है। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लेह -13 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम। स्कर्दू में पारा -11 तक गिर गया। गिलगित और दीर के शहरी -8 दर्जे हरारत के साथ ठिठर कर रह गए। अस्तोर और कल्लात में दर्जे हरारत -7 रिकॉर्ड। कोयटा, ज़ियारत और चित्राल में दर्जे हरारत -5 रहा। आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। रात के औकात में पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। कराची में पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया। कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। शुमाल मशरक़ी से चलने वाली हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आइंदा 24 घंटे में पारा 8 से 10 के दरमियान रहने की पेशगोई। कुछ भी नहीं है, इतनी परेशानी है यहाँ पे। लकड़ियों पे खाना बनाते हैं बच्चों के साथ, सुबह सुबह लकड़ियाँ भी नहीं जलती हैं, ना लकड़ियाँ हैं, सब चीज़ों का रोना है, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। फेफड़े खत्म हो गए हमारे फूंक मार मार के। कराची के बेशतर इलाकों में गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी। खवातीन लकड़ियों पर खाना पकाने लगी। फूंके मार मार कर आंखें खराब और फेफड़े कमजोर होने लगे। मर्द भूखे पेट दफ्तर और कामों पर जाने लगे। इजरायली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। खातून और उसकी 3 बेटियों ने जामी शहादत नोश किया। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। जबालिया पनाह गजीन कैंप में अल-कस्साम ब्रिगेड्स के जंगजुओं ने 5 इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया। तल अबीब में यहूदियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। वजीर आजम का ओहदा छोड़ने का मुतालबा। हमास और इजराइल के दरमियान जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात 90% मुकम्मल। मुज़ाकरात में गजा की जनूबी सरहद पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में इजरायली फौज की मौजूदगी सबसे बड़ा तनाज़ा करार। मुमकिन बफर जोन बनाने पर भी गुफ्तगू, जहां इजरायली फौज मौजूदगी बरकरार रखेगी। मुआहिदा इजराइल की नई शराइत ना आयद करने पर मुमकिन होगा। हमास का 2 टोक पैगाम। दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने के एहलकार का कत्ल। हमलावरों ने गाड़ियों पर गोलियां बरसा दी। ईरान ने शाम की नई इंतजामिया को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। शामी इंतजामिया ने हयात तहरीर शाम के अरकान को वजीर खारजा और वजीर दिफा मुकर्रर कर दिया। कराची के इलाके कायदाबाद में घर छोड़ने पर अहले खाना का लड़की पर तशद्दुद। सर के बाल मुंडवा डाले। पुलिस ने लड़की को बाजियाब करके 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। वालिद, वालिदा और दीगर घर वाले तशद्दुद करते हैं। रोज रोज लड़ाई की वजह से घर नहीं जाना चाहती। लड़की की जानिब से दर्ज मुकदमे का मतन। कराची में हॉक्सबे रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। 4 अफराद जख्मी हो गए, एक की हालत तशवीशनाक करार। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी अरब भीख मांगने जाने वाला गिरफ्तार। मुसाफिर का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल था। 24 लाख रुपए उम्रे का वीजे पर खर्च किए थे। सियालकोट एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से वापसी पर 3 खवातीन गिरफ्तार। तीनों खवातीन मक्का में कई माह तक गदागरी करती रहीं।
हब रैली ऑटो क्रॉस का दूसरा एडिशन कराची में जारी। 2 किलोमीटर के ट्रैक पर 50 से जायद खवातीन और मर्द ड्राइवर्स की सलाहियतों के जौहर। रेस में पहली बार इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी भी मुतारिफ।